C'est paru sans toi. Je prends mon mal en patience. Les jours passent sans toi. Je n'y peux rien, j'y pense. Et pourtant, les heures défilent une à une. Mais le temps, décidément, passe bien trop lentement. この日私と夫はモンマルトルへやってきました。アメリーの映画にも登場したラマルク・コランクール駅、そこからモンマルトルの丘を登ってあるところへ向かいます。駅を出てから続く坂道と階段を登っていきます。モンマルトルが丘だというのがよくわかりますね。美しいツタの絡まる壁の向こうには貧しかった画家たちが集ったラパンアジル、ピカソ、バラドン、ユトリロなどが夜な夜なここに集っていたのだそうです。その斜め前にはモンマルトルで唯一のブドウ畑があります。そのブドウ畑の奥に見えるのが今日私たちが向かっているところ、サクレクール寺院のふもとに位置するのがここモンマルトル美術館。アートの鑑賞目的はもちろんだけど、実は私はぜひここに来てみたかった。ここのお庭にあるカフェルノワール。この敷地内に住んでいたこともあるルノワールの絵をイメージして作られたお庭。そのお庭にあるカフェなんです。でもカフェで一休みの前にまずはアート鑑賞から。2棟ある建物のうち、まずはこちらの常設展から。先ほどのラパンアジルの看板です。19世紀末に実際に食料品店で使われていたピューターと木のカウンター。第二次世界大戦中、ドイツ軍の武器のための妖怪から逃れられたもの。昔が忍ばれますよね。飲みの市でもよく見かけるソーダサイフォンボトル。ルノワールの小さな作品。母シュザンヌ・バラドンによるユトリロの肖像。一度飲みの市でユトリロのコピーを見つけたことがある夫。やっぱり本物は違うなと一言。この建物の裏にも広いお庭が続いています。この雰囲気、美術館とは思えませんね。もっとのんびりしていたいけど、この辺りで先ほどのカフェに向かいましょうか。この日はお天気はいいけど汗ばむことなく、お庭のカフェには最高の日。ここがカフェルノワール。中もガラス張りで居心地が良さそう。この中のカウンターで注文します。私が頼んだのはチョコレートマフィンとアイスラテ。映りたくない夫は後ろ向きに座っていますね。最近パリのカフェでもアイスカフェラテがあるところが増えてきましたよね。夏の終わりギリギリにようやくこのカフェに来ることができました。念願のカフェの後は特別展が開催されている別の建物の中にあるユトリロやその母バラドンのアトリエを再現したここ。残されていた写真に基づいて忠実に再現されているのだそうです。私にとっては美術館の作品しか知らない画家たち。でもこうして実際にアトリエに立ってみると、そんな画家たちだって私たちと同じように生きて生活していたんだなと実感することができますよね。モンマルトルの歴史とこの美術館の雰囲気、そしてあのカフェ。ここは私の大好きな美術館の一つになりそうです。最後に先ほど来る前に見たブドウ畑をここのお庭から見下ろしてみましょうか。アートもいいけど美味しいワインが飲みたくなってきた。ボネケ本舗。夫が興奮した様子で開けている段ボールに入っているのはヴィンテージワイン。On prend quelques-uns. Oui, bah t'as qu'à prendre là, il y en a 3. Ok. Non, il est super sympa. Très gentil. Il est très gentil. Bon.
彼というのはディエップにあるアンティークショップのオーナーのこと。夫はこのワインをそのお店から買ってオーナーがここまで運んでくれました。Voilà, donc ça c'est Château Dillon, au Médoc Cru Bourgeois. C'est le vin du lycée agricole de Bordeaux en fait. Et l'année c'est l'année 1982. Donc c'est un très vieux vin. Normalement on ne pourrait pas le boire parce que c'est presque trop vieux. Mais on peut le boire parce que 1982 c'est ce qu'on appelle un millésime d'exception. Et quand le raisin a été récolté et quand le vin a été fait lors d'un millésime d'exception, la qualité du vin est très très bonne et donc on peut en faire ce qu'on appelle un vin de garde pendant très longtemps. En général, le vin a bien vieilli, même si c'est un peu la date limite pour un cru bourgeois. Donc en 1982, c'était une année parfaite. Le printemps a été ensoleillé, mais pas trop. L'été a été sec et ensoleillé, mais pas torride. L'automne a été frais et pluvieux, sans être non plus trop arrosé. Et l'hiver a été froid, mais il n'y a pas eu de gelée. Donc tout a été parfait. Et donc le vin a pu bien vieillir. Voilà. C'est pour ça qu'on peut encore le boire maintenant. Ok. Tu peux l'ouvrir? Donc il est possible que le bouchon se casse. C'est arrivé pour la première bouteille, pas pour la deuxième. Donc là on va voir comment ça se passe. Donc ça c'est du vin que j'ai acheté dans une... voilà, ouais, donc là on voit que le bouchon il est vraiment très imprégné. Alors attends, écarte-toi. On va voir. Alors, oui, il est gorgé de vin. Donc ça c'est un vin que j'ai acheté à Dieppe dans un magasin de brocante qui s'appelle Décobroc. Le vendeur est vraiment génial, il est très sympathique. Donc c'est Décobroc, c'est quai Henri IV à Dieppe, Décobroc. Là il le vendait pas cher, c'était tout un lot qu'il avait récupéré chez un médecin qui était mort. Et donc la bouteille était à 8 €, ce qui n'est pas cher du tout. Voilà, donc là c'est parfait. C'est parfait, donc ouais, tu vois. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Là, on voit le bouchon, il est vraiment. Voilà, donc ça fait 40 ans. Plus de 40 ans. Ça fait 25, ça fait 25 et 18, 43 ans. 43 ans, voilà. わあ、すごい。C'est fruité aussi. Oui, aussi. Pas du tout d'acidité. Non, pas d'acidité. Non, pas d'acidité. Merci. じゃあ、これにあるサラダとチーズで、こんばんは。いただきます。C'est unique. ポネケ本舗。ということで、私と夫は近所で開催されているマルセイへやってきました。これはこれ。ちょっと変わった粒が細長いブドウ。面白いよ。Ok, bon, écoute, on va prendre ça. Comment on peut choisir alors? Là, tu regardes si c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Et on sent, non? Ouais, on va essayer là. Ok. ここは有機農法の八百屋さん。
Ça, c'est combien, monsieur Ça, c'est 4 € le kilo de chou rave. D'accord, 4 € le kilo. フランスの人参はとっても甘いのでよくサラダに利用しています。 Tu veux des carottes? フランスのマルシェでは好きな分だけ選んでこんな懐かしい感じの紙袋に入れて量り売りで買えるのでとても便利。これはアーティチョーク、紫の小さめのものも。これはフランスのさつまいも、水分が多めで優しい甘み。Ça fait combien là? ワインといえばやっぱりチーズ。チーズ屋さんに向かっているけどついつい他のお店に目がいってしまいます。お魚も豪快に売られていますよ。美味しそう。チーズ屋さんへ到着。美味しいバターやデザートも買うことができます。でも種類が多すぎて選べない。フランス各地のチーズが揃っています。もちろんヤギのチーズも。どれを選んでいいのかわからないのは夫も同様。いつものコンテとヤギのチーズを選んで、美味しいサラダと美味しいハム、そしてあの特別なワインはとっても美味しかった。前回が私が初めて夫と一緒に行ったバンブの飲みの市でしたが、夫はバンブを気に入ったようなので今回もまた2人でやってきました。そして今回はそれだけでなく、あのレピュスルージュのパスカルさんから嬉しいご連絡をいただいて、それも兼ねての今回のバンブの飲みの市散策です。バンブに到着すると真っ先にあるこのお店、いつも欲しいものばかりあるけれど、まだ到着したばかり、もっと見てから決めなきゃと結局買うことなく通り過ぎてしまうスタンド。でも夫にとってはそのスタンドがどこであろうと、版画や絵画、本があればそこは夫にとってのパラダイス。そこからしばらくは動きません。まだ来たばっかりだけどだからトイレに行きたいというんでカフェにまず入りました。もうただでさえ遅く来たのに時間がありません。急いで飲んできますと思ったら、夫はさっきの版画をやっぱり買うと言い出し、また戻ることに。実はこれ前回来た時に夫が買おうかどうか迷って買わなかったもの。2度目の交渉でかなり安くしていただいて無事購入。さあ今度は先へ進みますよ。夫がバンブの飲みの市が好きな理由は、もちろん絵画や版画が見つけやすいこと。ジョリー、oui。でもフレームのサイズが。Mais c'est dommage comme ça. C'est combien ça, monsieur? 200. Ah oui, d'accord. Oui, c'est joli. Alors par contre, le cadre... Non, je pense pas que c'était son cadre. C'est pas son cadre, on est d'accord. ここにはシルバーのカトラリーたち。ここにはかわいいバルボチンヌのお皿が。あれはマリー・ルイスかな。その他にもお皿やカトラリー、ティーカップ、ナイフレスト、じっくり眺めていたいものばかり。確かにまた最後が見れなくなりますからね。いまだに私は気に入ったデザート用のカトラリーを見つけられていません。ここにも可愛い食器が並べられていますね。私の大好きなブルーと白系がずらり。あちらにもブルーの小さな木の葉が美しいサラダボウル。このグリーンの方、このシリーズのお皿は私も持っています。おや、ここはなんだか高級そうなものが並べられていますよ。このオレンジといえばエルメスですよね。とっても美しいカップ&ソーサーを見つけました。この柄といえばリュネビルですよね。そしてこのカップ、
これはなんと足つき。なんてかわいい。そしてとってもかわいいリネット。そして次に見つけたこのスタンド。なんてセンスのいいスタンドなんだろうと思ったら、やっぱりここはパスカルさんのお店、レピュス・ルーズさんでした。センスの良さに足を止めると、そこは必ずパスカルさんのお店。さすがですよね。実は数日前にパスカルさんからメッセージをいただいていました。それはポネさんにプレゼントがあります、ぜひいらしてくださいねと。なので夫のバンブにまた行こうという誘いに、私は2つ返事で今日はここへやってきたというわけでした。この日はパスカルさんが8月のバカンスから戻ってきてから初日。そしてパスカルさんが私へのメッセージでおっしゃっていたプレゼントというのがこれ。さあ、それは一体何なんでしょう。おや、これはもしかしてなんとクレイエモントローベアンシリーズのカップ&ソーサー。Ah, c'est joli, hein. Très joli. 前回私がパスカルさんのお店で購入したのはサンタマンのカップ&ソーサーでした。Merci, c'est très joli, hein. Très joli. よかった。ベアンのコレクション増えました。パスカルさんの思いやりには心から感謝いたします。ありがとうございました。パスカルさんがバカンスの間に行って買ってきたものがいろいろ揃ってるそうです。何が見つけられるか楽しみです。これは私が最近いいなと思っているピンク系。チュプフィルメさ、すごい綺麗なの。見てこれ、ほら、すごい綺麗。これ見て、美しい。ちょっと大きいんですけど、ほら綺麗でしょ。クレイエモントロー、ちょっとお値段はしますが美しいです。はい、こんな感じ、美しい。私はこのタイプは持ってないですね。で、ここがこのピンク色のシリーズです。たくさんあります。はい、ピンクかわいいですね。これと合わせると本当に綺麗。この辺の色合い、これも綺麗。これもちょっとなんか面白いなと思うんですけど、これバドンビーレ。ほら、これもかわいい。プロンなしの、鉛なしのです。これルネビルのこれはなんていうの？ピセかな。私の大好きなルネビルのシリーズのピセです。ありました。20ユーロ。美しい。このね、鳥のガラスのポット、これ本当に何を入れるのか私は未だによく分かってません。これ大きめですよね。そしてこちらもパスカルさんがバカンス先から選んだものたち、興味深いものばかりです。こんなお皿もあります。これは何だろう。なんかお話が裏に書いてありますよ。ほら、なんか想像するだけで楽しいですよね、こういうのね。どんなお話なんだろう。こんな感じのね、面白い壺がある。こ
こういう感じの素朴な感じも私大好きです。こういうの1個テーブルの上とかにあるだけで雰囲気がね全然変わりますよね。お部屋の雰囲気、そんな感じの一連の感じ、こんな壺これだけですごい素敵でしょ。素敵すぎる。こういうショルダーバッグです。ほら、あ、これね、これムタード・ディジョンのねマスタードのポットがあります。これがポアクレームって言ってクリームとかコンフィチューとかを入れておく小さなポット。かわいいでしょ、この白いちっちゃいポット。これたくさん揃えたいなと思ってますがまだ買えてません。ちょっとこれかわいいなと思ったんですけど、ほらこのラフィエかわいい。マリエ、はい、裏こんな感じで、やっぱりこれがかわいい。やっぱりこれがかわいいな。買うべきかな。これもまたちょっと違った感じのバスク柄で、これどこなんだろう、ちょっとわからない。こんな感じあります。これも綺麗。これも可愛くて迷うんだけど可愛いな。これもやっぱりあれにします私後ほどご紹介しますねさてそれは前回迷って買わなかったんですが買えましたここでパスカルさんと記念撮影Merci beaucoup. À bientôt. 先ほどパスカルさんと撮った写真はこの動画の概要欄のレピュースルージュのアドレスからどうぞ。ここからはバンブーの飲みの市の他のスタンドを見て回ります。かわいいリネットがあるこのスタンド、こんなヴィンテージのデッドストックのボタンや石鹸が入っていた懐かしい雰囲気の箱、そしてこんな小さなおもちゃのバスケット、レトロで美しいものがあふれています。このカゴの中にはこんな小さな本たち、花柄の装丁が本格的で美しいですよね。お花、レース、懐かしいイラスト、ここにも本格的な陶器のディネット、美しい布たち。あるスタンドに一つだけ置かれていたこの皿、このシリーズのスーピエールを私は持っています。優雅なカップ&ソーサー、ティーポット、スーピエール、美しいお皿たち、ゆっくり見ていたいけど時間が限られているので先に進まなければ。最近ずっと私はこのガラスのクロッシュを探しています。でももう少し薄手のものの方がいいかな。ここは何か面白いものが見つかりそうな予感がするスタンド。おや、これはなかなか綺麗ではないですか。そしてこの同じスタンドで私が見つけたのは、そうです、あれです。私は一つしか持っていないあのカップ&ソーサー。私のインスタポネヴィンテージでご覧になってみてくださいね。もっと大きいのや紫のは時々見つけていましたが、綺麗綺麗。ブルーでこの大きさのものをようやく見つけることができました。それもこんなにたくさん。やっと見つけた。これやっと見つけました。綺麗。よかった、1曲10ユーロですって。ラッキー。よかった。これ買ってきます。ここではぐれていた夫を見つけました。夫が夢中になっているのは本。こんなに私の家は本だらけ。C'est sur la gravure. 20e, 19e, c'est intéressant. C'est de la gravure. Ça, c'est Xénophon.
C'est quoi Xénophon? Xénophon, c'est un. 話が長いのでちょっと早回し。 On trouve pas cher du tout. はい、OK。同じ本でもこちらの本に興味はないようです。ここには顔がありましたよ。白いパニエ皿、シンプルでいいですよね。バックスタンプなしで結構新しいようなので購入は断念。季節の絵のパニエ皿、これは買おうかどうか迷いました。たった5ユーロだし絵が可愛いし、今編集をしていてやっぱり買えばよかったとちょっぴり後悔。夫がスタンドの方にお話を伺っているのはこの絵について。もちろんコピーですが確かに美しい。C'est combien? 750. でも私の興味は絵よりもこっち、この薬品瓶たち。ここはもう飲みの市の後半部分。お腹が空いてきた夫はかなりな早足。もっとゆっくり見たいのに。夫の食欲に勝るものはありませんからね。ポネケ本舗。バンブの飲みの市でランチといえば、最近私たちのお気に入りのこのカフェ、ルパラドルセ・パトリス。日の当たるテラスで飲みの市を横目に見ながら、フレンドリーなムッシュの作る美味しいお料理がいただけます。このロケーション最高ですよね。お料理が運ばれてきました。私のは鶏、夫のはブッフ・ブーギニョン。嬉しい飲みの市の週末、鶏もとっても柔らかくてエキゾチックなミントの葉が入ったライスが最高でした。ポネケ本舗。こんにちは、ポネです。今回バンブで買ったものをご紹介したいと思います。まずはじめにはこれですよね。パスカルさんからいただいたものです。前回パスカルさんのお店で私が買ったのはバドンビレのコーヒーカップでした。それを覚えていてくださったんだと思うんですが、パスカルさんからのプレゼントはこちらのベアンのバスク柄のカップでした。夫とまたバンブへ行こうと言っていたその少し前にパスカルさんからポネさんにプレゼントがあるのでぜひいらしてくださいっていうご連絡のメッセージをいただきました。私はこのベアンのコーヒーカップは持っていませんでした。ですので今回のこのパスカルさんからのプレゼント本当に嬉しかったです。いつも笑顔で迎えてくださって親切なパスカルさんに感謝しています。その上に今回このプレゼント本当にありがたいなと思っています。そして今回私がパスカルさんのお店で購入したのはこちらのバスク柄のお皿でした。これはサンタマンです。前回もこのお皿を見ていたんですが、その時はコーヒーカップにしてこちらは購入しませんでした。ですので今回はこのパスカルさんからいただいたバスク柄とお揃いでこのサンタマンのバスク柄のお皿を買いました。ベアンシリーズのバスク柄とは少し違って少し素朴な感じのバスク柄ですよね。バスク柄もいろいろ揃ってきてとても嬉しいです。そして今回見つけたこのサルグミーヌのサンザシシリーズのコーヒーカップ、これを見つけられて本当に嬉しかったです。と言いますのもかなり前に私はこれを一つだけ見つけていてこの美しさに惚れ惚れしていました。ですがそれ以来このサイズでこのブルーのカップは見つけられていませんでした。本当に数年ぶりにこれを見つけられて本当に嬉しかったです。このカップについては私のインスタポネヴィンテージの方で載せています。ぜひご覧になってくださいね。今回も最後まで私の動画をご覧くださってありがとうございます。また次の動画も楽しみになさっててくださいね。